1,500 টাকার জিন্স মাত্র 80 টাকায়, হাজার হাজার টাকার টি শার্ট মাত্র 50 টাকায়, মহিলাদের দামি পোশাক 100 টাকায় পাওয়া যাবে। ইউটিউবে এই ভিডিও দেখে হাওড়ায় পোশাক কিনতে এসে প্রতারিত হলেন মধ্যপ্রদেশের এক ব্যবসায়ী। বিজয় দুবে নামে ওই ব্যবসায়ী খোয়ালেন নগদ 50,000 টাকা। বিজয়বাবু জানান, ইউটিউবে ওই ভিডিও দেখে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন জামা প্যান্ট এবং মহিলাদের পোশাক কিনবেন বলে। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা মিরাজ খান ওই ভিডিও বানিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে জব্বলপুর হামসাফার এক্সপ্রেস ধরে সাঁতরাগাছি আসেন বিজয় দুবে। হাওড়ার একটা হোটেলে ওঠেন তিনি। পরের দিন মিরাজ খান তাকে বাইকে চাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে হাওড়ার ডোমজোরহাটের বিভিন্ন দোকানে নিয়ে যান এবং সেখানে একটা দোকানে তাকে কাপড়গুলো দেখানো হয়। সস্তায় এত ভালো জামা কাপড় দেখে পছন্দ হয়ে যায় বিজয়বাবুর। এরপর প্রায় 50,000 নগদ টাকা দিয়ে জামা কাপড় বুক করে দেন। ডেলিভারির জন্য 2,000 টাকাও দেন। তার সামনেই মালপত্র প্যাকিং করে ডেলিভারির জন্য পাঠানো হয়, কিন্তু তারপর আর কিছুই ডেলিভারি হয়নি। ফোনে মিরাজ খানের ছেলে যোগাযোগ করা হলে তাকে জানে শেষ করার হুমকি দিয়ে বলা হয় হাওড়া ছেড়ে চলে যেতে। আপনাদের শোনাই প্রতারিত ব্যবসায়ী বিজয় দুবে কি বলছেন। 200 पीस जीन्स 80 रुपये के हिसाब से बुक किए और 120 शर्ट, 240 टी शर्ट, 100 पीस प्लाजो, ऐसा 45,200 रुपये का मेरा बिल हुआ और 2,000 रुपये मैंने पैकिंग चार्ज दिया। और उसके बाद मैंने पैकिंग चार्ज देने के बाद उनने मुझसे बोला कि इसको लोडिंग करवा के ले चलते हैं, तो 500 रुपये आप दे दीजिए। तो फिर मैंने लोडिंग का 500 रुपये दिया और फिर मुझे वो नकली DTDC कोरियर सर्विस लेके गए, जो कि उनका गिरोह का हिस्सा है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर वज़न करवाया, तो उसका माल का वज़न 178 किलो निकला, जिसका कि 35 रुपये किलो के हिसाब से उनने मुझे बताया कि इसमें 35 रुपये किलो के हिसाब से लगेगा, ये आपकी होम डिलीवरी रहेगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे GST बिल दीजिए। तो उनका ये कहना था कि आपका GST बिल इसके साथ इंक्लूड होकर आएगा और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने वहाँ पर DTDC में 6,250 का बिल हुआ था, तो 6,000 रुपये दिए। और 6,000 रुपये देने के बाद मैं काली माता मंदिर चला गया और वहाँ से लौटते हुए मैंने उनको कॉल किया और उनसे मैंने लोकेशन लेके उनके पास पहुँचा। तो उनके पास पहुँचने के बाद मैंने उनके यहाँ भी माल निकलवाया 62,000 रुपये का। तो 62,000 का जब मैंने माल निकलवाया तो उस समय मेरी जेब में पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं घर से 60,000 रुपये लेके आया था। तो उसके बाद मैंने मैं वहाँ से जब माल निकलवाया तो वो 62,000 का बिल बना। तो मैंने उनको बताया कि भाई साहब, मैं जो है अभी माल लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने जब उनको बिल दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपके साथ फ्रॉड हो गया है और आपके जो पैसे हैं वो सारे डूब गए हैं और आपके पास जो माल पहुँचेगा पूरा टोटल कचरा पहुँचेगा। इसलिए क्या है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की स्थानीय पुलिस और ये MLAs वगैरह सब उनसे मिले हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चले जाइए, आपका पैसा डूब गया है। तो मैंने उनको बाकायदा 5,000 रुपये जमा करके माल बुक कराया और मैंने उनको बोला कि मैं अपने शहर टारसी जाके मैं आपको वापस से पेमेंट डाल दूंगा। तो उनने मुझे रिसीविंग दी, बिल भी दिया GST वाला, और ऐसा सब मैंने लिया। और उसके बाद मैं हावड़ा ब्रिज आया और हावड़ा ब्रिज में आने के बाद मैंने मिराज खान को फ़ोन लगाया। मिराज खान को मैंने फ़ोन लगा के बोला कि भाई साहब, आपने जो मेरे साथ फ्रॉड किया है ये तो बहुत गलत है। मैंने कहा मेरी एक खून पसीने की और मेहनत की कमाई का पैसा है। বিজয়বাবু বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু হলে অভিযুক্ত এখনো অধরা। আমাদের প্রতিনিধি বৈদ্যনাথ ঝা কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শোনাবো। ইউটিউব দেখে ব্যবসায় করতে গিয়ে প্রতারিত হলেন মধ্যপ্রদেশের এক ব্যবসায়ী বিজয় দুবে। এমনটাই জানা যাচ্ছে। তিনি যেটা জানিয়েছেন যে ইউটিউব চালানোর সময় তিনি দেখতে পান যে 1,000 টাকার জিন্স 80 টাকা, 800 টাকার টি শার্ট 50 টাকা ও লেডিসের ভালো ভালো জামা কাপড় সেটা 100 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আর সেই দেখে তিনি মধ্যপ্রদেশ থেকে হামসাফার এক্সপ্রেস ধরে চলে আসেন হাওড়া।
সাঁতরাগাছি। আর সেইখান থেকে তিনি সরাসরি পৌঁছে যান হাওড়া স্টেশন লাগোয়া একটি হোটেলে থাকেন। আর সেইখান থেকে সেই ইউটিউবে যে পোস্ট করেছিলেন সেই ব্যবসায়িক নাম্বারে ফোন করেন ও সেই ব্যবসায় তা মিরাজ খান সে তাকে এসে সেইখান থেকে বাইকে করে নিয়ে যায় হাওড়া একাধিক জায়গা বাজারগুলো ঘোরানোর পর সে ডোমজুড়ে নিয়ে যায়। ডোমজুড়ে একটি দোকানে যাওয়ার পর সেখানে তাকে কাপড়গুলো দেখানো হয়, সেইখানে কাপড়গুলো দেখতে পান ও তিনি যে কাপড়গুলোর দাম 1000 টাকা সেটা 80 টাকাতে পাবেন বলে তাকে বলা হয়েছে। তারপরে তিনি বিপুল পরিমাণে সেই কাপড়গুলো অর্ডার দেন, তার চোখের সামনেই সেই কাপড়গুলো প্যাকিং করা হয়। তার বিনিময়ে সে 42,200 টাকা বিল করা হয়েছিল, সেই বিল তিনি পেমেন্ট করেছেন। তারপরে তাকে বলা হয় যে এই মালগুলো প্যাকিং করতে খরচ হবে, সেই প্যাকিং খরচ তিনি দেন। তারপরে তাকে বলা হয় এই মাল আপনাকে কুরিয়ার মারফতে পৌঁছে দেওয়া হবে আপনার মধ্যপ্রদেশ যে বাড়ির ঠিকানা রয়েছে সেইখানে। তার জন্য তাকে ডিসি কুরিয়ার যে রয়েছে বেসরকারি সেই কুরিয়ার কোম্পানির দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেইখানে সেই মালের ওজন করা হয়। মালের ওজন 178 কেজি দাঁড়ায়, সেইখানেও তাকে প্রায় 6,500 টাকা বলা হয়, সেখানে তিনি 6,000 টাকা পেমেন্ট করেন। এরপরে টোটো ভাড়া দিয়ে তিনি যখন বলেন যে আমাকে যে জিএসটি বিল রয়েছে সেই অরিজিনাল বিলটা দিতে যখন চাওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় যে আপনাকে এই বিল যখন কুরিয়ার মারফত মাল আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে সেই সময় কুরিয়ার মারফতেই ওই বিলটা আপনার কাছে পৌঁছাবে। তিনি সেইখান থেকে চলে আসেন কলকাতা আরও একটি অন্য দোকানে তিনি কেনাকাটা করেন। সেইখানে তার যে টাকার অ্যামাউন্ট ছিল সেটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি বলেন সেই ব্যবসায়ীকে যে তার কাছে টাকার পরিমাণ একটু শর্ট হয়েছে, সে যাতে মাল প্যাকিং করে তার যে অ্যাড্রেস রয়েছে ঠিকানা সেখানে পাঠিয়ে দিলে সেইখানে বাকি পেমেন্ট যেটা রয়েছে সে পার্ট পেমেন্ট তিনি করে দেবেন। তখন সেই ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে দেখতে চায় যে কোথায় থেকে মাল পারচেজ করেছেন, তখন দেখতে পেয়ে তাকে দেখে যেটা জানানো হয় যে সে প্রতারিত হয়েছেন। তারপরে সেইখান থেকে কথা বলার পর তিনি হাওড়া ফিরে আসেন ও হোটেলে আসার পর সেই মিরাজ যে ব্যবসায়ী তাকে ডোমজুড়ে নিয়ে গেছিলো কেনাকাটা করানোর জন্য তাকে ফোন করেন ও ফোন করে বলেন যে আপনি আমার সঙ্গে চিটিং কেন করেছেন, কেন আমাকে প্রতারিত করেছেন। তখন তার অভিযোগ বিজয় দুবের অভিযোগ যে তাকে হুমকি দেওয়া হয় প্রাণনাশে। তাকে বলা হয় যে তুমি যদি ঠিক মতন যদি বাড়ি ফিরতে যাও তাহলে তুমি এইখান থেকে মধ্যপ্রদেশ চলে যাও, নইলে কেটে তোমাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হবে। কারণ আমার যে সম্পর্ক রয়েছে বা আমার মাথার উপরে যে হাত রয়েছে সে বড় বড় লোক রয়েছে, এমএলএ হাত রয়েছে বা পুলিশ আমার সঙ্গে রয়েছে, কেউ কিছু আমাকে করতে পারবে না। তারপরে তিনি যখন বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন তারপরে তিনি সরাসরি বিভিন্ন থানা হাওড়া থানা, শিবপুর থানা ও ডোমজুর থানা গিয়ে লিখিত আবেদন জানানোর চেষ্টা করলে কোনো রকম আবেদন নেওয়া হয়নি। পরে তিনি অনলাইন মারফত সাইবার ক্রাইম থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগ ভিত্তিতে যেটা বিজয় দুবে জানিয়েছেন যে তাকে টিকিয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির কাছে নিয়ে আসা হয় ও সেইখানে মিরাজকে ডাকা হয় ও সেইখানে তাকে সেটেলমেন্ট করার জন্য বলা হয়, কিন্তু তিনি সেইখান থেকে বেঁকে বসেন ও তার বক্তব্য ছিল যে তাকে চিটিং করেছে। এই ধরনের প্রতারণা যাতে আরও মানুষ না হয় সেই কারণে তিনি চাইছেন যে তাকে যাতে শাস্তি দেওয়া হোক, সেই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি এই ধরনের অভিযোগ করেছেন ও তিনি চাইছেন যে মিরাজ খানকে দ্রুত অ্যারেস্ট করে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক, সেই কারণে তিনি অভিযোগ করেছেন। যদিও বিজয় দুবে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি চাইছেন যে তার যে টাকা তার কাছ থেকে প্রতারিত করা হয়েছে সেই টাকা যাতে ফেরত পান সেই ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসন করুক। হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন ও পুলিশের কাছে আগ্রহ জানিয়েছেন যাতে এই মামলা সঠিকভাবে তদন্ত করা হয়। তারপরে তিনি এইখান থেকে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। যদিও দেখা যায় যে একাধিক ইউটিউবের যে এই ধরনের ভিডিও পোস্ট করা হচ্ছে সেই ভিডিও দেখে বহু মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। এমনই ছবি ধরা পড়ল হাওড়া এই ডোমজুর এলাকার, যে মধ্যপ্রদেশ থেকে একটা ব্যবসায়ী সে নতুন করে ব্যবসায়ী করবে, সেই ব্যবসায়ী করার জন্য সেই উদ্দেশ্যকে নিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে কেনাকাটা করার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু সেইখানে তিনি ব্যবসায় না করে সেখানে প্রতারিত হলেন। তা নিয়ে তিনি যেটা জানিয়েছেন যে পশ্চিমবাংলা এই ধরনের কাজ হয় তিনি সেটা বুঝে উঠতে পেরেছেন। মানুষকে বলবেন যাতে সঠিকভাবে তদন্ত করে কেনাকাটা করে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।